بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سر أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى أبي بكر الصديق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کوئی پیدا نہ ہوگا انسان روز محشر تک، کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان روز محشر تک، سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان و حیدر تک. کوئی پیدا نہ ہوگا ایسا انسان روز محشر تک، سبھی اس کے مقلد ہیں عمر عثمان و حیدر تک. اسی کے ساتھ چل کر ہم پہنچ سکتے ہیں جنت میں، کہ یہی رستہ پہنچتا ہے محبت کے سمندر تک. ابھی تک اس کی امامت کا نشہ ٹوٹا نہیں انجم، ابھی تک اس کی امامت کا نشہ ٹوٹا نہیں انجم، ابھی تک ہیں اس کی تلاوت میں گم محراب و منبر تک. لائق سزی وقار ارباب علم و دانش اصحاب علم و فضل، اس وقت آپ کی حالت انتہائی قابل رحم ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی اختلاف کا شکار ہیں، حالانکہ مسجد میں لوگ آتے ہیں اختلاف مٹانے کے لیے، اور آپ میں زبردست قسم کا اختلاف ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہاں ہے ایک وہاں ہے ایک وہاں ہے، کہ جب آپ مسجد میں بیٹھ کر کے اختلاف کا شکار ہوں گے تو آپ کیا شیعوں کو جا کر کے تبلیغیں کریں گے، تو کیا صدیق کے دشمن کو سمجھائیں گے. جس قوم کے جوانوں کی کمریں اس حد تک جواب دے جائیں کہ وہ خود سہارے تلاش کرنے چل پڑیں، تو وہ کسی کو کندھا کیا دیں گے. بہرحال میں اب آپ کو کہتا کچھ بھی نہیں ہوں، بہرحال اتنا ضرور ہے کہ آپ قابل رحم ہیں، اور میں آپ سے بھی زیادہ قابل رحم ہوں، چونکہ میں نے بیان شروع کرنا تھا 9:15 بجے اور میرا آغاز ہو رہا ہے 10:25 پہ. یہ 1.5 گھنٹہ بھی میرا آپ نے لیا ہوا ہے. ارباب انصاف تفصیلات میں نہیں جاتے ہیں، آپ کی توجہ اگر میری طرف رہے گی تو میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور امید میں آپ سے رکھتا ہوں کہ آپ میری طرف متوجہ ہوں گے. سامعین دل نواز ذرا جاگنے کا ثبوت دیں. مولانا عبدالرؤف مناوی صاحب زیدہ شرف و دامہ اقبالہ نے بڑا زبردست اور مدلل قسم کا انہوں نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے
دلائل کے ساتھ حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو، فضیلت کو، منقبت کو، شان کو، مقام کو، مرتبے کو انہوں نے بیان کیا۔ مگر میں سوچ یہ رہا تھا اگر یہ ملنگوں کی محفل ہوتی تو ہر جھوٹ کے بعد لوگوں نے اٹھ کے کہنا تھا واہ 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 واہ، مگر یہاں چونکہ مومنوں کی محفل ہے تو انہیں سبحان اللہ کہلانے کے لیے بھی سبحان اللہ کی فضیلت پہلے بتانا پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت ارباب انصاف، آپ حضرات پوری طرح میری طرف متوجہ رہیں۔ آپ کچھ باتیں سمجھنا چاہیں گے، میں سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت مولانا افضل عزیزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، صحت کاملہ عطا فرمائے، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ نے آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اہل تشیع کے اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ ان اعتراضوں کے جواب دینے کے لیے اتنا وقت چاہیے کہ جہاں آپ کو ٹھنڈ نہ لگ رہی ہو، جبکہ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں اچھی طرح نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اس عنوان کو میں بالکل سمیٹنا چاہوں گا، میں چند باتیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارباب انصاف، اتنا تو آپ نے سمجھا بھی ہے، سنا بھی ہے، علماء کرام سے سن بھی لیا ہے، اور بتایا جا رہا تھا، میں اس محفل میں نہیں تھا، کہ مولانا ابو بکر صمدانی صاحب نے اہل تشیع کی کتابوں کے حوالہ سے حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت تمام علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال میں چونکہ ایک اور رستے کا مسافر ہوں، ہم ایک اور لائن کے راہی ہیں، مولانا نے ہمارے ذمہ مضمون لگا دیا تو بیان کرتے ہیں۔ ارباب انصاف، وگرنہ ہم جس لائن کے راہی ہیں، ہم صدیق کی عظمت بتاتے ضرور ہیں، لیکن صدیق پر اعتراض کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ ہم اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں حق نواز نے بتایا تھا کہ اب اعتراض کا جواب نہیں دینا ہے، اب اعتراض والے کو ٹھوک کے رکھنا ہے، اس لیے کہ بہت دور گزر گیا ہے، ہم نے اعتراضوں کے جوابات دیے۔ ہمارے اکابر نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سے پیچھے چلے جائیں تو آپ دیکھیں علماء احناف نے شوافع میں، حنابلہ میں، اکابرین میں، اصحاب ظواہر میں ایک بڑی لمبی لائن ہے، اس میں چلے جائیں تو ہمارے بزرگوں نے جواب دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ان بیچاروں نے کتابیں لکھی، دلائل دیے، ایک ایک بات پہ ان نے 20 صفحات لگا دیے، لیکن حق نواز نے جب دیکھا کہ یہ دشمن دلائل نہیں جانتا ہے، یہ جوتے کو جانتا ہے، تو حق نواز نے کہا اب میں نہیں بتاؤں گا کہ صدیق کا ایمان کتنا ہے، اب تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کس پوزیشن کے مالک ہو۔ اب تم آؤ نا چوک و چراغ میں، تم بتاؤ کہ تم مومن بھی ہو کہ نہیں ہو۔ اس لیے اس نے کہا تھا کائنات کا وہ بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے کہ جو صدیق اکبر کے ایمان کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ بہرحال میرے حضرات، میرے اکابر، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اس لائن کا ہم راہی ہیں، ہم اس لائن کے مسافر ہیں۔ ہم نے قرآن، سنت، حدیث کی باتیں کی، اور جب دیکھا کہ یہ نہ قرآن سمجھتا ہے، نہ حدیث سمجھتا ہے، نہ صحابہ سمجھتا ہے، نہ آل بیت کو سمجھتا ہے، تو پھر ایسے بندے کے ساتھ بات قرآن، حدیث، اجماع امت کی، صحابہ کی، آل بیت کی وہ نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ بات عقل کی جانی چاہیے۔ تو میں اس پہ 2 باتیں اور 2 اہم عنوان اٹھانا چاہوں گا، اور وہ 2 اہم عنوان ہیں جو صدیق اکبر کے دائیں بائیں گھومتے رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل تشیع کے کسی اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، اور ان کا کوئی حیثیت اور رخت ہی نہیں رہتی ہے۔ سب سے زیادہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں بھین جائیں کہ 2 ہی گلاں آ کے بچتی ہیں۔ نمبر 1 بات یہ آ کر کے بچتی ہے کہ جناب
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زہرا کا فدق کھا لیا تھا اور سیدہ زہرا کو ان کا حق نہیں دیا تھا. نبی کی بیٹی تھی، جناب معصومہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئیے، آ کر کے مطالبہ کیا ہے. ابو بکر صدیق نے سیدہ زہرا کو ان کا حق نہیں دیا، لہذا یہ آل رسول کا حق کھانے والے ہیں، غصب کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. اور نمبر 2 اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سقیفہ بنی سعدہ میں چلے گئے اور وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ دو ہی تو شخص ہیں کہ جنہوں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی تھی اور ڈنڈے کے زور پہ ساری خلافت چل گئی ہے. یہ دو باتیں گویا یوں سمجھیے ایک بنیاد بنائی جاتی ہے، ایک بنیاد سے پہلے والی جو نیند رکھی جاتی ہے ایک وہ ہے. بس یہ دو مسئلے اگر حل ہو جاتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر پر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے. میں اس کی بات آگے وضاحت کروں گا انشاءاللہ العزیز. ہمارا اس وقت تک ہاضمہ مکمل ہی نہیں ہوتا ہے جب تک صدیق کے دشمن کی حیثیت بیان نہ ہو جائے. دلائل آپ نے سنے اور بڑے لمبے دلائل آپ نے سن اور سماعت کیے. ارباب انصاف بات یہ کی جاتی ہے کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ حق لینے کے لیے ابو بکر صدیق کے در مقدس تک آئی اور ان کو حق نہیں ملا. یاد رکھیے اور بات کو دل میں بٹھا کے جائیے، کائنات میں زمین کے اوپر نہ شیعوں کی، نہ سنیوں کی، نہ پہلوں کی، نہ بعد کی، حتیٰ کہ کسی یہودی مورخ کی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے کہ سیدہ زہرا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ گئی ہو اور جا کر کے فدق کا مطالبہ کی ہو. کہیں ایسی بات نہیں ہے. حضرت سیدہ زہرا کا جانا ہی ثابت نہیں ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کہیں گئی ضرور ہے، اور جہاں وہ گئی ہے وہاں کی بات پھر پہلے کر لینی چاہیے، وہاں سے انہیں حق ملا یا نہیں ملا. آئیے میں تمہیں دلائل کی دنیا میں لے کے جانا چاہوں گا. مولانا نے بات ابو داؤد کی تو آؤ پھر ابو داؤد میں چلے جاتے ہیں. مشکات شریف کے باب الفی میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم کے پاس آتی ہے اور روایت کرنے والے حضرت مغیرہ ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدق تھا. کانت لہو فدق، اللہ کے پیغمبر کے پاس فدق تھا اور یہ فدق کی آمدنی تھی. پیغمبر اس سے یتیموں کی کفالت کرتے ہیں. یہ پیغمبر کے پاس فدق تھا، پیغمبر مسکینوں کی کفالت کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ فدق تھا جہاں چھوٹے بچوں کی کفالت ہوتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے پاس یہ فدق تھا قریش کی بیوگان عورتوں کے. اللہ کے پیغمبر نکاح کیا کرتے تھے تو حضرت سیدہ زہرا اس پیغمبر کے پاس آتی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کر کے سوال کرتی ہیں یجعلہا لہا، کہ اے اللہ کے پیغمبر یہ فدق مجھے ہی دے دیجئے. فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے انکار کر دیا. فکذالک فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں یہ معاملہ اسی طریقے کے ساتھ رہا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سیدہ زہرا آئی ہے، ابو بکر صدیق کے دربار میں زہرا نہیں گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس سیدہ کا زہرا کا جانا کائنات کی کسی کتاب میں ثابت نہیں، لیکن اتنا تو موجود، اتنا تو مل گیا کہ پیغمبر کے دربار میں سیدہ زہرا آئی ہے. حضرت سیدہ زہرا کا آنا کتب معتبرہ سے ثابت ہے. تسالہ کا لفظ نہ ہو، ہم مجرم تب ہے یجعلہا لہا کے الفاظ سے سوال پیغمبر سے سیدہ زہرا نے کیا نہ ہو، ہم مجرم تب ہے. اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں ابا کا لفظ نہ ہو، ہم مجرم تب ہے. پیغمبر کی زندگی میں سیدہ زہرا کو یہ باغ فدق دیا نہ گیا. ہم یہ بات بتانے سمجھانے کے لیے ہم دلائل کی دنیا میں بتاتے ہیں. تو میرے دوست میں پوچھنا چاہوں گا صدیق کے دشمن سے کہ جب پیغمبر کے پاس زہرا آئی تھی، معصومہ تو تب بھی تھی جب پیغمبر کے پاس آئی تھی، بیٹی تو تب بھی تھی جب پیغمبر کے پاس آئی تھی، آ کر کے سوال بھی کیا تھا. اب میں تجھ سے پوچھنا چاہوں گا اگر پیغمبر نے انکار کیا ہے تو اب پیغمبر پہ تم کیا کھو گے؟ پیغمبر نے انکار کر دیا، اب تمہارا فتویٰ کہاں لگے گا؟ جب پیغمبر نے انکار کر دیا اب تمہاری زبان کیا کھلے گی؟ صدیق اکبر پہ تمہاری کتے جیسی زبانیں نکل کے آ جاتی ہیں، پیغمبر پہ بات آتی ہے تو
हजरत सिद्दीक अकबर के दरबार में तो सैयदा ज़हरा का जाना ही साबित नहीं है। नबी के दरबार में तो सैयदा ज़हरा गई है ना, तो वहां पैगंबर ने फिर इनकार क्यों कर दिया था? आप फिर थोड़ा सा तुझे आगे लेके जाना चाहता हूँ। अरबाब साहब मैं दुश्मन से पूछना चाहूंगा, इस बात का एतराज का दूसरा जवाब मेरे पास यह है, किताब तेरी है, हवाला मैं देता हूँ, पढ़ के जा, तू देख लेना। खसाल इब्ने बाब कुम्मी में ये आता है, उसमें ये रिवायत मौजूद है। सैयदा ज़हरा आती है, पैगंबर के पास आती है। अम्मा फातिमा ज़हरा ने आकर के अब दो शहजादे भी साथ लिए हैं, हजरत अबू हजरत हुसैन भी साथ है, हजरत हसन भी साथ है, और लेकर के पैगंबर के पास आके बैठी हैं और आकर के रसूलुल्लाह को कहती क्या है, आका इन्हें अपनी विरासत ही दे दीजिए। अब ये मुतालबा किया जाता है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बुलंद आवाज से कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हजरत हसन की तरफ कहा, अम्मल हसन फइन्न लहु हैबती, ये मेरा हसन है, इसके लिए मेरी हैबत मिल गई, इससे मेरी हैबत का हिस्सा मिला। और ये मेरा बेटा हुसैन है, इसके लिए फरमाया मेरी गैरत मिल गई है, इससे मेरी गैरत का हिस्सा मिल गया। अब पैगंबर के पास आई कौन है, जिसे सैयदा ज़हरा कहते हैं। मैं एक जुमला कहना चाहूंगा अपने उस दुश्मन को समझाने के लिए कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा आई। मेरा अकीदा ये है, अजमत बुलंद वाला है सैयदा ज़हरा की, लेकिन मासूम का दरवाजा पैगंबर पे बंद है। और तेरे अकीदे के मुताबिक सैयदा ज़हरा मासूमा है और हजरत हुसैन भी साथ है, वो हुसैन भी मासूम है तेरे अकीदे में, हजरत हसन भी साथ है, वो भी मासूम है तेरे अकीदे में। अब पैगंबर के कदमों में एक मासूमा नहीं, तीन मासूम बैठे हैं। अब पैगंबर के पास एक मासूमा नहीं है, बल्कि सलासा मासूम बैठे हैं। इन्होंने आकर के पैगंबर से कहा, विरासत है विरासत, ये जुमला तुम्हारी कुतुब में न हो, हम मुजरिम तब है, ये तुम्हारा जुमला तुम्हारी किताबों में न मिले, हम मुजरिम तब है, विरासत की बात न हो, हम मुजरिम तब है। लेकिन जब बात सवाल आती है कि विरासत का मुतालबा किया जाता है, मुतालबा करने वाला कौन है? सैयदा ज़हरा को जिसे कहते हैं। और मुतालबा किया किसके लिए जाता है? एक हसन है और एक हुसैन है। मैं कहा करता हूँ, मैं दुनिया तसव्वुर की बात करना चाहूंगा कि जनाब सैयदा ज़हरा लेके आई थी और आकर के उसने हुसैन बिठाए कि पैगंबर की मोहब्बत मौजज़न हो जाएगी, पैगंबर की रहमत मौजज़न हो जाएगी, तो पैगंबर दो आलम विरासत का हिस्सा दे जाएंगे। लेकिन नबी मुकर्रम ने तिरहम की बात नहीं की है, नबी मुकर्रम ने दिनार की बात नहीं की है, पैगंबर दो आलम ने खिलक की बात नहीं की है, पैगंबर दो आलम ने खैबर की बात नहीं की है, पैगंबर दो आलम ने किसी जमीन की बात नहीं की है, पैगंबर दो आलम ने किसी प्रॉपर्टी की बात नहीं की, बल्कि फरमाया किया, ये मेरी गैरत का हिस्सेदार है, ये मेरी हैबत का हिस्सेदार है, मेरे रोब का हिस्सा मेरे हसन के लिए है, मेरी गैरत का हिस्सा मेरे हुसैन के लिए है, ये मेरा बेटा है, इसे रोबे पैगंबर मिलेगा, ये मेरा बेटा है, इसे गैरत पैगंबर मिलेगी। रसूल ने ये कह करके ये क्लियर कह दिया है और सैयदा ज़हरा को समझा दिया, नहीं बेटा मैं विरासत तकसीम करता हूँ, मैं जमीन की विरासत नहीं देता, मैं विरासत देता हूँ तो मैं जमीनों की नहीं देता, मैं बागों की नहीं देता, मैं दिरहम की नहीं देता, मैं दिनार की नहीं देता। मेरी विरासत वो है जो मरने के बाद भी नहीं जाती है। जमीन की विरासत है, आखिर मिट जाएगी, दौलत की विरासत है, आखिर मिट जाएगी, सरबत की विरासत है, आखिर मिट जाएगी, बागों की विरासत है, आखिर मिट जाएगी। और जिस विरासत का हिस्सा मैंने हसन के लिए कहा है, जिस विरासत का हिस्सा मैंने हुसैन के लिए कहा है, कयामत आ जाएगी, ये विरासत खत्म नहीं होगी। लोग हुसैन का तस्करा करके ये कहेंगे बड़ा बहादुर है, इसलिए का हिस्सा पैगंबर की गैरत खले गया, हजरत हुसैन को देख कहेंगे बड़ा बारूद है, इसलिए का हिस्सा पैगंबर की हैबत करे गया। सारा दरबार में आए, पैगंबर जो आलम थे, अब एतराज नहीं बनता, सारा दरबार में आए, रसूलुल्लाह पे एतराज नहीं बनता, सारा आती है, हसन को लेके आती है, हुसैन को लेके आती है, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता एतराज। सैयदा ज़हरा पे पैगंबर ने समझाया है, ये मेरी जिंदगी का अमल है, कौल है, फेल है, देखते चले जाओ। अबू बकर सिद्दीक ने भी मसला समझा दिया कि जो कुछ पैगंबर ने किया था, अब मैं भी वही करूंगा, जो पैगंबर ने कहा था वही मैं कहूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, जैसे कहे तरीके से पैगंबर ने किया था मैं वही करूंगा।
بنی ہوتا میرے سٹیج پہ آ، میرے علماء کے پاس آ، میرے اکابر کے پاس آ، تجھے سمجھائیں گے کہ پیغمبر کا عمل ہے وہ بھی بے مثال ہے، صدیق کا عمل ہے تو وہ بھی بے مثال ہے۔ نعرہ تکبیر، جان صحابہ، جان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ جاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو؟ بولو یار، جاگو گے؟ میں نے مضمون بیان کر کے جان چھڑنی ہے، ذہن رکھے گے۔ توجہ، یہ پیغمبر پہ اعتراض، رسول پہ اعتراض، نبی کی ذات پہ اعتراض، نبی کے قول پہ اعتراض، نبی کے عمل پہ اعتراض نہ ہم نے پہلے برداشت کیا تھا اور نہ قیامت تک برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، 2 ہی بندوں نے تو مان لیا تھا خلیفہ، اور بعد میں حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے تو 6 مہینوں کے بعد آ کر کے بیعت کی ہے۔ لو جی تو تمہاری کتاب میں کھڑا ہوا ہے، تمہاری بخاری میں کھڑا ہوا ہے، تمہاری فلاں کتاب میں کھڑا ہے، حضرت علی اور مرتضیٰ 6 مہینے کے بعد بیعت کرنے آئے تھے۔ تو میں نے کہا سرکار یہ تو ہمیں بتائیے نا کہ جو 6 مہینے پہلے کام ناجائز ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد جائز کہاں سے نکل آتا ہے؟ غلط ہوتا ہے، وہ 6 مہینے سے پہلے بھی غلط ہوتا ہے اور 6 مہینے کے بعد بھی غلط ہوا کرتا ہے۔ 6 مہینے سے پہلے بھی جو کام ٹھیک نہیں ہے وہ 6 مہینے کے بعد بھی کام ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا ہے حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ پہ تم اعتراض کرنا چاہتے ہو کہ علی اور مرتضیٰ نے 6 مہینے پہلے بیعت نہیں کی ہے اور 6 مہینے کے بعد جو ناجائز سمجھ رہے تھے وہی جائز بن جاتا ہے، جو غلط سمجھ رہے تھے وہی صحیح بن جاتا ہے، جو صحیح نہیں سمجھ رہے تھے اسی کو صحیح بنا لیتے۔ حاشا بک اللہ، خبردار میرے علی پہ اعتراض مت کیجئے گا۔ میں تمہیں بتانا چاہوں گا حضرت علی اور مرتضیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کرتے ہیں اور اس بیعت کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت علی اور مرتضیٰ نے کوئی دیر و تاخیر نہیں کی ہے۔ اگر میری کتابوں پہ یقین نہیں آتا تو یہ احتجاج طبرسی کو پڑھ لینا چاہیے تھا، اگر میری کتاب پہ یقین نہیں آتا تو جلال عیون کو پڑھ لینا چاہیے تھا، اگر مجھ پہ تمہیں یقین نہیں آتا تو پھر تمہیں حق الیقین کو پڑھ لینا چاہیے تھا، اگر مجھ پہ یقین نہیں آتا تو پھر تمہیں کشف الغمہ کو پڑھ لینا چاہیے تھا کہ جس میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ فتنا ثم تنالا، حضرت علی مرتضیٰ آئے ثم تنالا جدا ابی بکر فبایعوا، آئے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے حضرت علی اور مرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی ہے۔ اور یہ بیعت صدیق اکبر کی کرنے والا کون ہے؟ اس سے علی اور مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے جانا چاہوں گا، حضرت علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ اپنے گھر میں ہے، بتانے والے انصار ہیں اور جا کے بتاتے کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے منبر پہ بیٹھ گئے ہیں اور وہ بیعت لے رہے ہیں سبھی لوگوں سے۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کو جب پتا چلتا ہے علی بھاگ کر کے وہاں سے آتے ہیں اور حضرت علی اور مرتضیٰ کے پاس وہ بڑا لمبا توپ والا قمیص ہے وہ آپ نے ڈالا ہوا ہے، ابھی آپ نے اپنا تہبند بھی نہیں باندھا تھا، اب حضرت علی اور مرتضیٰ نے ابھی اپنی چادر بھی اوپر سے نہیں لی تھی اور جیسے بتاتے ہیں حضرت علی اور مرتضیٰ ضروری کپڑے پہن کر کے سیدھا مسجد میں آ جاتے ہیں اور آ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ منبر کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کپڑے پھر کے منگوائے جاتے ہیں اور منبر کے پاس بیٹھ کر کے پھر ان کپڑوں کو حضرت علی اور مرتضیٰ زیب تن کرتے ہیں۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ پھر میرے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے۔ میں نے پوچھا علی اور مرتضیٰ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کپڑے وہیں پہ ڈال لینے چاہیے تھے، تیاری کر کے پھر آنا چاہیے تھا۔ خطیب آتا ہے پہلے تیاری کرتے ہیں، کپڑے چینج کیے جاتے ہیں، پہلے نہاتے ہیں دھوتے ہیں تیاری کرتے ہیں، تب سٹیج پہ آیا جاتا ہے تو پھر بعد میں آنا چاہیے تھا۔ علی اور مرتضیٰ کا عمل مجھے یہ بتاتا ہے کہ میرے دروازے پہ دستک آتی ہے اور دستک نے اتنا مجھے آ کے بتایا کہ پیغمبر کے روزے پیغمبر کے منبر کے اوپر حضرت صدیق اکبر خلافت کی بیعت دے رہے ہیں۔ اب میں اتنا نہیں چاہتا کہ میں کپڑے بھی زیب تن کرنے کی میں جسارت کروں یا جرات کر جاؤں، وگرنہ دشمن یہ سمجھے گا کہ علی اور مرتضیٰ کی یہ تاخیر بھی کسی عداوت پہ مبنی ہے، یہ بھی کسی دشمنی پہ مبنی ہے۔ علی دوڑتے آتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی بیعت کر لیتے ہیں، حضرت سیدہ زہرا بیمار ہو جاتی ہے۔ اب سیدہ زہرا کی
बीमारी थी। अब तीमारदारी में अली मसरूफ हो जाते, नमाज पढ़ते तो घरों में चले जाते, 6 महीने के बाद फिर आते तो हजरत अली मुर्तजा ने फिर आकर के बैत कर ली है। अब ये बैत क्यों जाती है? इसलिए कि यहाँ कानों में बातें आना शुरू हो गई कि हजरत अली मुर्तजा आते और चले जाते। लगता ये है अली उमर का हजरत अली अबू बकर को अच्छा नहीं समझते, ये बातें कानों में आई हैं तो हजरत अली मुर्तजा ने दोबारा फिर आकर के बैत किए। उलमा बैठे हैं स्टेज के ऊपर, इन जिम्मेदार लोगों से पूछना, ये मुतालिया करने वाले लोग हैं, इनसे आकर के पूछना पूरे मदीने तैयबा में एक अली और मुर्तजा है जिसने 2 मरतबा बैत की है। इसके अलावा किसी ने 2 मरतबा बैत नहीं की, अब सबने बैत की है तो 1 मरतबा की है। अली और मुर्तजा ने बैत की है तो 2 मरतबा की है। अली तो ऐसा क्यों करते हो? तो अली मुझे बताते समझाते, मैंने पहली बैत की थी सुन्नियों के लिए, मैंने दूसरी बैत की थी मैंने शियों के लिए की है ताकि क्या कर ठिकाने लग जाए, कल को भौंकते न रहे। अबू बकर को अच्छा नहीं समझता था, कल को ये भौंकते न रहे। अबू बकर की इमामत से हजरत अली मुत्तफिक रखे अली और मुर्तजा को पैगंबर के मुसल्ले पे अबू बकर अच्छा नहीं लगता था। मैंने 2 मरतबा पर बैठ करके मैंने नाचका बंद कर दिया, मैंने समझा दिया है कि मेरे पैगंबर दो आलम ने इसी मुसल्ले पे अबू बकर को खड़ा किया था। मुसल्ला यही था, हुक्म पैगंबर का था, मुसल्ला यही था, आदर पैगंबर का था, हुक्म पैगंबर का था, ऐलान पैगंबर का था, इशारा पैगंबर का था, कहना पैगंबर का था, कॉल पैगंबर का था। और इस मुसल्ले पे आने वाला अबू बकर सिद्दीक है। मैंने 2 मरतबा बैत करके ये समझा दिया है मेरे पैगंबर ने जिसे मुसल्ले पे खड़ा हो अली उसे हटाता नहीं है, मुसल्ले पे जमा देता है। क्या कर देता है? और बुलंद आवाज से क्या कर देता है? जैसे तुम जम गए हो। नारे तकबीर अल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह, अज़मत सहाबा जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद। मौलाना अफजल अज़ीज़ी साहब तुम्हारे ऊपर मेहनत करते 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 उन तक बेचारे बूढ़े ही हो गए यार, मगर तुम में वो जज्बा न पैदा हो सका। आज स्टेज होता झंग का, गुफ्तगू करता मैं, अंदाज ये होता तो पता चलता कि बोलता कौन है सुनता। मैंने जो बातें की हैं समझ में आई हैं? कोई समझ में आया कि ना आया? यही तो 2 एतराज है ना, इसके अलावा तो कोई एतराज ही नहीं बनता ना। इसके अलावा तो कोई बात है ही नहीं कि जनाब सैयदा ज़हरा का फिदा खा गए थे। और इस साल बाद सैयदा ज़हरा का फिदा किसने खाया? और फिदा खाया तो तब जाता है, पहले कब्जे में आए तो सही ना, जब कब्जे में कुछ नहीं आया तो खाया कहाँ से जाता है? और फिर दूसरी बात भी मैं क्लियर करता चलूँ, शायद हो सकता है ये इधर दाएं बाएं आपके थोड़ा सा आगे जा करके कुछ मलून रहते हैं, वो शायद ये कहते जी बुखारी में खड़ा हुआ है, अरसलत के लफ्ज़ मौजूद है, अरसलत के लफ्ज़ उलमा से पूछें। सैयदा ज़हरा ने बंदा भेजा, गई सैयदा ज़हरा नहीं है। और जब बंदा भेजा सैयदा ज़हरा ने, अब भेजा किसको है? हजरत अली को भेजा, हसन को भेजा, हुसैन को भेजा, मर्द को भेजा, औरत को भेजा, गुलाम को भेजा, आजाद को भेजा, जवान को भेजा, छोटे को भेजा, अपने को भेजा, बेगाने को भेजा, किसको भेजा है ये किसी रिवायत में कोई साबित नहीं है। और इस तरह की रिवायतों से तुम सिद्दीक पे भौंकने की कोशिश करोगे, हम तुम्हारी गर्दन यहाँ से पकड़ेंगे, सिद्दीक को भौंकने नहीं दिया जाएगा। सिद्दीक अकबर की अज़मत, सिद्दीक के तकद्दुस को हम जाने दे करके जिंदा करने का हुनर जानते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर पे बात आ रही है तो सुनते चले जाना। अब आप कहेंगे मौलाना इतराज तो और भी बड़े से बनते हैं, तो आपने ये उन्वान उठाया किया है। मेरी बात पे तवज्जो करना, तवज्जो करना। मैं तुम्हें जगाने की बात करने लगा हूं, जो बदियों में तुम्हें भी कहने लगा हूं, बरेलवियों तुम्हें भी कहने लगा हूं, अहले हदीस तुम्हें भी कहने लगा हूं, और बूढ़ो तुम रह जाओ, जवानों तुम्हें कहने लगा हूं। हमें अपनी जिंदगी पे अब हमेशा के लिए हमें दस्तबरदार हो जाना चाहिए, हमें अपनी माओ से दूध बरसवाना होगा। मेरी बात को याद रखिए, वरना ये तारीख फिर किसी और मोड़ पे जाने लगी है। यही आपका महीना है, यही जनवरी का महीना है, इसी की 15 तारीख है, और आपके लाहौर में रहने वाला एक शख्स है, बदकमाश है, बदफितरत है, बददीनत है, कायनात का बदतरीन और गलीज तरीन काफिर है, नाम उसका नवीद आशिक है। इस मलून ने जाकर के कराची में मजलिस पढ़ी है और जाकर के शायरी में बयान करता है, और इसने शायरी बयान की है। इसकी शायरी को सुनने वाले जो सामने बैठे दाद भी देते हैं और साथ के साथ कहते भी हैं कि हजरत ज़हरा के दुश्मन पे लानत बेशुमार, और जो स्टेजों पे बैठे ये भी बड़े बड़े यहूदी बैठे हुए और ये उसे वाह वाह कहते चले जाते। इसने जाकर के सैयदा ज़हरा पे वो फिदक करा जाकर के उस
उस वाक़े की जाकर के इसने गमाजी की है, उसका जाकर के नक्शा खींचा है। अगर तुम जानते हो तो मैं कुछ कहना चाहूंगा, खुदा की कसम मैं अपने रब को गवाह कह के कहना चाहूंगा, अगर मुझे इजाजत न होती तेरे अकीदे को बचाने के लिए तो मैं कभी इसे बयान न करता। अगर मेरे तेरे अकीदे का मुझे फिक्र न होता मैं इसे कभी बयान न करता। हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार तौसी कहा करते थे कि लोग मेरे बारे में ये कहते हैं कि अली हजरत अब्दुल सत्तार तौसी को शायद अबू बकर की खिलाफत का गम खा गया है। वो फरमाया करते थे खुदा की कसम मुझे अबू बकर की खिलाफत का कोई गम नहीं है। कोई दुनिया माने तब भी अबू बकर खलीफा पहला है, अगर कोई नहीं मानता है तब भी अबू बकर खलीफा पहला है। सारी कैरात शिया बन जाए तब भी अबू बकर खलीफा पहला है, सारी कैरात सुन्नी बन जाए तब भी खलीफा पहला है। इसलिए कि खलीफा उसे मैंने नहीं बनाया है, उससे बनाया है तो मेरे पैगंबर ने बनाया है। मुझे फिक्र है तो तेरी ईमान का है, मुझे फिक्र है तो तुम्हारे इस्लाम का है, अगर मुझे गम है तो तुम्हारे यकीन का है। इसलिए उस अकीदे के पेश नजर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, शायद कि तुम जाग जाओ, शायद कि मस्जिद से बाहर निकल के फिर तुम मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद के झगड़े में न पड़ जाओ, शायद मस्जिद से बाहर जा करके फिर अपने और बिगाड़े के झगड़े में न पड़ जाओ, फिर जा करके पराए और दूसरे के मस्तक में न पड़ जाओ। खुदा की कसम मेरा कोई मसलक नहीं, मेरा मस्तक हुब्बे सिद्दीकी अकबर है, मेरा मसलक है दिफाए सिद्दीकी अकबर, मेरा मसलक है दिफाए खत्म नबुव्वत, मेरा मसलक है दिफाए सहाबा, मेरा ईमान है हजरत सहाबा इकराम का दिफा करना, ये मसलक है। इस मसलक पे बात करे अगर कोई अहले हदीस है मेरे सर का ताज है, कोई देवबंदी बात करे मेरे सर का ताज है, कोई अहले हदीस बात करे मेरे सर का ताज है। इस मलऊन ने कराची में खड़े होकर इस बात का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है कि पैरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, पैरों की पंचायत में कुरान सुनाने आई थी, अनपढ़ को पैगंबर की तहरीर दिखाने आई थी। बारह फिदक की हाजत कब थी जन्नत की शहजादी को, वो तो अली के दुश्मन की औकात बताने आई थी। इस जालिम ने हजरत पैगंबर का सहाबा को पैरा कहा है कि पैरों की पंचायत में ज़ाहिर आई। इस जालिम ने अबू बकर सिद्दीक को अनपढ़ भी कहा है, इसने अबू बकर सिद्दीक की औकात बताने की बात की है। ये औकात बताने की बात करने वाला ये आम आदमी नहीं है, आपके लाहौर में रखा है, फिर अपने बापों में, अपने पार्टियों में, अपने यहूदियों में खड़े होकर इस बात का इज़हार करते, ये वादा करते चले जाते। मैं पूछना चाहूंगा जो नबी के सहाबा को पैरे भी कहता है, जो सिद्दीक अकबर को अनपढ़ भी कहता है, जो पैगंबर के सहाबा को उनकी औकात बताने की बातें नहीं करते, तो फिर मेरी बात को सुनिए, जागो जागो दावत जागो, बरेलवी और तुम जागो, जवान और तुम जागो, अपनी माँ से जा करके माजरत करके सरों पे कफन बांध के इस मैदान में उठो, अपनी जिंदगी का यालन बना लो कि जब तक जिंदा रहेंगे सिद्दीक का दिफा करते रहेंगे। एक दौर था कि कभी हक नवाज ये खड़े होकर दलाल दिया करता था कि बात फला किताब में है, बात फला किताब में है, फला जगह ये लिखा गया, फला सफा ये है। अब बात सफों से निकल गए, अब मोबाइलों पे आ चुकी है। उस वक्त शायद अफजल अजीजी हवाला पेश करते तो कोई ये कह देते होंगे कि मौलवी अपनी तरफ से मारता है। अब तो नेट की दुनिया में सब कुछ क्लियर है। इसने जाके कहा और जुमले सुनिए, पैगंबर के सहाबा को बहरा कहा है, सिद्दीक अकबर को अनपढ़ कहा है, और सिद्दीक अकबर के लिए कहा है कि उससे उसकी औकात याद दिलाने सैयदा ज़ारा आई थी। मेरे दोस्त सुनो मेरी बात को, तुम सिद्दीक अकबर की औकात याद दिलवाने की बातें करते हो, हम तुम्हें तुम्हारी माँ का छठी का दूध याद दिला देंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम में ये जुर्रत रही तो फिर मैं ये क्लियर कहना चाहूंगा। इसी मिंबर पे मैंने पिछले मौके पे सिद्दीक अकबर की बात की, एक मजमून को अधूरा छोड़ा, उसी का एक हिस्सा भी बयान किया जाता हूं कि इसी उन्वान पे कि तुम औकात याद दिलाते हो। हम इतना जानते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं दलाल की दुनिया की बात करूंगा। आओ जाकर के रसायल इब्न आबिदीन की पहली जिल्द का आखिरी रिसाला ये जाकर के देखिए, जिसमें उन्होंने बकायदा एक रिसाला और किताब लिख दी है कि पैगंबर के सहाबा को भोंकने वाले की हैसियत क्या होती है। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने कई हवाले पेश किए हैं, उनमें एक जगह उन्होंने ये हवाला पेश किया है कि पैगंबर के शेखैन
को, उस्मान और अली को भोंकने वाला वो वही हैसियत रखता है जो पैगंबर को भोंकने वाले की हैसियत होती है। एक जगह उन्हें हवाला ये जाकर पेश किया है कि जो हज़रत शेखैन पे लानत करता है इस बंदे के कुफ्र में कोई शक नहीं है। एक जगह जाकर के इतने तक लिख दिया है वक़द कता ताइफ़तुम मिनल फ़ुक़हा है, फ़ुक़हा की एक जमात में ये क्लियर बताया है कि जो नबी के सहाबा पे शक करता है ऐसे बंदे की गर्दन उड़ा दी जाएगी। लिअन्नहुम ज़नादिक़ा, इसलिए कि ये ज़िंदीक़ है। उस रिसाले के एक सफ़े पे कहा कि सिद्दीक़ को भोंकने वाला कभी मोमिन नहीं बन सकता है, हज़रत उमर को भोंकने वाला कभी मोमिन नहीं बन सकता है, हज़रत उस्मान को भोंकने वाला ये कभी मोमिन नहीं बन सकता है, हज़रत अली को भोंकने वाला ये कभी मोमिन नहीं बन सकता। उसकी सजा जमीन पे, उसकी कत्ल के अलावा कोई सजा नहीं। हाशा वकल्ला, मैं तुम्हें नहीं कहने लगा हूं कि तुम गन उठा लो, हम तुम्हें नहीं कहने लगे कि तुम जाके मुल्क में दंगा फसाद करो। हम अरबाब इंसाफ को ये हवाले बताना चाहते हैं कि तुम कानून बनाओ ताकि तुम्हारे सामने बात खड़ी हो कि सिद्दीक के दुश्मन की सजा ऐन शरीयत के मुताबिक सजाए कत्ल बनती है, सहाबे किराम के दुश्मन की सजा कत्ल ऐन शरीयत है, उनसे तख्तेदार पर लटका देना ये ऐन शरीयत है, उसकी गर्दन को उड़ा देना ये ऐन शरीयत है। मगर ये काम कौन करेगा? असेंबली में बैठे लोग करेंगे। ये काम कौन करेगा? अदालत के लोग करेंगे। ये काम कौन करेगा? उन इदारों के हाथ में जो अपनी कुव्वत रखते हैं कानून बनाने की या कानून को नाफिज करने की। लेकिन इस कानून बनने में तुम्हारी जुर्रत दरकार होगी, इस कानून के बनने में तुम्हारा इत्तेफाक दरकार होगा, इस कानून के बनने में तुम्हारा यकजा होना दरकार होगा, इस कानून के बनने में तुम्हारा मुत्तफिक होना ये हमें दरकार होगा। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस अगर आज की तरह एक स्टेज पे रहे, एक मकाम पे रहे, सिद्दीक की इज्जत के लिए एक जगह खड़े होकर सिद्दीक की अजमत का, तकद्दुस का, अजमत का, तकद्दुस का, खिलाफत का, शान का, मंतक मनक़िबत का फहरा लहराते रहे तो एक दिन आएगा इसी वक्त में कानून बनेगा कि सिद्दीक का दुश्मन तख्तेदार पे लटकेगा इंशाअल्लाह। मुत्तफिक रहोगे? बोला यार, मुत्तफिक रहोगे? 22 जमाती उस्सानी को, 22 जमाती उस्सानी को हक नवाज के दिए हुए तर्ज पे फिर हजरत सिद्दीक अकबर की अजमत और मनकबत के लिए और उनके दिफा के लिए एक रैली का इनेकाद होगा। उसमें बिला तफरीक मसलक अपना मजहब अजमत सिद्दीक बनाकर आएंगे। आप आएंगे? ये अंदर अंदर वाली इंशाअल्लाह या बाहर आलू? ये अंदर वाली है। जुर्रत के साथ तुम्हें आना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, सिद्दीक की अजमत को कोई घटाने की सोचे कभी नहीं घटा सकता है। हजरत सिद्दीक अकबर पर एतराज तुम करते हो, हम तुम्हारे एतराज तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं। हमें हक नवाज ने यह समझाया था, एतराज करने वाले पहले तू अपनी वक़्त तो बताना, पहले तू अपनी बात तो बता, तू है किस हैसियत का मालिक। और हजरत अल्लामा हक नवाज रहमहुल्लाह ने 3 बातें की थी। हमारे उलमा बैठे हुए, अब इस पे बात न ले जाना क्योंकि बात लतीफे की आ गई है। एक साहब कहने लगे कि 3 तलाकों के बाद न रान वापस आ सकती है, न मौलाना हक नवाज के 3 फतवों के बाद ये पीछे आ सकते हैं। इसलिए ऐसा ठोक के रखा है अल्लामा हक नवाज ने कि वापसी का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। तो हजरत अल्लामा हक नवाज ने जो कहा था, खुदा की कसम हम सोचते थे, हम तो पहले भी कहते थे हक नवाज ने सच कहा था। तुम ही लोग कहते थे हक नवाज ने फिरका वारियत की है, तुम ही लोग ये कहते थे हक नवाज ने जोश में बात की है। ईमान से बताओ, जो मैंने अभी आपको हवाला पेश किया है 15 जनवरी का पेश किया है, 2022 का पेश किया है, लाहौर के मलाउन का पेश किया है और आन दी रिकॉर्ड नेट पे उसकी मजलिस मौजूद है, आप जाकर के उसे पढ़ सुन लीजिए। ये सुन लेने के बाद हक नवाज का एक एक जुमला ये बतलाता है कि जो हक नवाज ने कहा था सच कहा था। बुलंदवाज से सच कहा था कि नहीं कहा था? और फिर ये फतवा हमारा नहीं है,
یہ فتویٰ ہر ایک کا تھا، ہم لے کے نکل آئے. یہ فتویٰ سب کا تھا، ہم برسر ممبر لے آئے ہیں. یہ فتویٰ سب کا تھا، ہم نے بتانا شروع کر دیا ہے اور ہم اسے بتاتے رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ علامہ میرے پیر و مرشد مفتی حسن صاحب ایک جملہ کہا کرتے ہیں، میاں اگر گناہ نہ چھوٹے تو پھر توبہ بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. اگر گناہ کی عادت نہیں جاتی تو پھر توبہ کی عادت بھی نہیں جانی چاہیے. تو ہم بھی اسی جملے میں کہنا چاہوں گا، اگر صدیق کو بھونکنے والا باز نہیں آئے گا تو ہم بھی اس کی حیثیت بتانے سے باز نہیں آئیں گے. اگر وہ صدیق اکبر کی عظمت، ان کی منقبت کو گھٹانے کی کوشش کرے گا تو ہم اسے بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں گے اور اس کی حیثیت بھی بتاتے چلے جائیں گے. اور یہ بتانا عین ایمان ہے، یہ بتانا عین شریعت ہے، یہ بتانا قرآن ہے، یہ بتانا حدیث ہے، یہ بتانا پوری امت کے 1400 سالہ عقیدے پہ پہرا دینا ہے. اور یہ عقیدے پہ پہرا دینا ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں، ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. جیسے مولانا عبدالرؤف مناوی نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل کا عقیدہ ہم گردنیں کٹا کے بھی اس کا دفاع کریں گے، ہم اپنی جانیں دے دیں گے، لیکن صدیق اکبر کے عقیدہ خلیفہ بلا فصل سے ہم پاس نہیں آئیں گے. میں انہیں کی بات کو آگے کہنا چاہوں گا کہ آپ مولانا یہ بات کہہ گئے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ العظیم اس دھرتی پہ کوئی صدیق اکبر پہ بولے گا انشاءاللہ وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ دھرتی صحابہ کے غلاموں کی دھرتی ہے، یہ دھرتی صدیق کے غلاموں کی دھرتی ہے، یہ دھرتی صدیق اکبر کے نوکروں کی دھرتی ہے اور یہ دھرتی صدیق اکبر کے عقیدت رکھنے والوں کی دھرتی ہے. اس لیے میں کہوں گا اور یہ کہتے چلے جائیں گے کہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر صدیق تیری عظمت کو لاکھوں سلام، صدیق تیری شان کو لاکھوں سلام. صدیق کے دشمن پہ لعنت ہے، صحابہ کے دشمن پہ لعنت ہے، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت ہے، صدیق اکبر کے دشمن پہ لعنت ہے، زہرا کے دشمن پہ لعنت ہے، حسنین کے دشمن پہ لعنت ہے، علی کے دشمن پہ لعنت ہے، عثمان کے دشمن پہ لعنت ہے. اگر یہ آپ سب کا عقیدت ہے تو پھر بلند آواز سے کہہ دیں صدیق اکبر کے دشمن پر، صدیق کے دشمن پر، اہل بیت کے دشمن پر، صحابہ کے دشمن پر لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے. اس لیے ہم یہ کہتے وہاں یہ بھی کہتے اے صحابہ کے دشمن جا 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 دفع ہو جا. ہم نہ تیرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ تیری بات.